آستانہ عالیہ بلاولہ شریف کے زیر اہتمام ایسٹ لندن میں 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں نعت خوان حضرات نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ 11ویں شریف کی نسبت سے آستانہ عالیہ بلاولہ شریف کے زیر اہتمام ایسٹ لندن میں ایک نورانی محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں مشہور نعت خوان سیف علی چشتی اور اویس برادران نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ لوگوں کی کثیر تعداد اس محفل میں شریک ہوئی۔ حق خطیب حسین پیر نے پاکستان سے اسکائپ کے ذریعے حاضرین پر دم اور دعا فرمائی۔ پروگرام کے منتظمین سمیت دیگر افراد کا کہنا تھا کہ اس قسم کی محافل سے نوجوان نسل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق آگاہی دلانے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ آج کی یہ خوبصورت محفل 11ویں شریف کے حوالے سے منعقد کی گئی، جس میں آستانہ عالیہ بلاولہ شریف کے حوالے سے انہوں نے بہت خوبصورت پیغام امن کا، تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے بہت خوبصورت میسج، نعت خوانی بھی کی گئی، اور سیف علی چشتی صاحب ہم نے بھی ذکر پیش کیا۔ اللہ پاک کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ 11ویں شریف کے حوالے سے محفل تھی تو بہت مزہ آیا، ماشاءاللہ نعت خوانی ہوئی، تلاوت قرآن پاک ہوئی، اور اس محفل کا اصل مقصد یہی تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی دینی جو تعلیمات ہیں اور سنت رسول مقبول کو عام کیا جائے، گھر گھر میں پہنچایا جائے۔ ماشاءاللہ کافی ینگسٹر نے بھی اس محفل میں حصہ لیا، اور اسی طرح سرکار کی محفلیں اللہ پاک اسی طرح کرم کرے اور سجتی رہے، اور خاص کر یہ اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ بالکل امن اور ہم بالکل پیسفل لوگ ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ سرکار کا اس طرح میلاد جو ہے رہے۔ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آستانہ عالیہ بلاولہ شریف کی طرف سے آج لندن میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی گئی، اور میں کہتا ہوں کہ تمام بچوں کو، بڑے اور بزرگوں کو آنا چاہیے تاکہ جو معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم ہیں ان سے کنارہ کشی کی جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا انحصار عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضمر ہے۔ برطانیہ جیسے معاشرے میں جہاں نوجوان مختلف قسم کی معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہیں، ایسی محافل کا انعقاد بے حد ضروری ہے تاکہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق آگاہی فراہم کی جا سکے۔ لندن میں فلاحی تنظیم اخوت اور ورلڈ کانگریس فار اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے گورنر پنجاب چودھری سرور اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمیم خان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اوورسیز کمپلینٹ سیل کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ۔ معروف فلاحی تنظیم اخوت اور ورلڈ کانگریس فار اوورسیز پاکستانیز کی مشترکہ تقریب لندن کے مقامی ہوٹل میں ہوئی، جس میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمیم خان نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں قبضہ مافیا سے نجات حاصل کیے بغیر ہم اپنی کمیونٹی کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی قبضہ کی گئی زمین واگزار ہو گئی تو اسے وہ چیریٹی کر دیں گے۔ عمران خان کا پیشن ہے اور وہ ایماندار ہے، اس کی کریڈیبلٹی اور آنیسٹی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ہم غلطیاں ہوں گی، ہم سے ہوئی بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارا ایک ہی وعدہ ہے جو مینار پاکستان پہ ہم لوگوں سے کیا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، جس میں امیر غریب، طاقتور کمزور، دولت مند غریب سب جو ہیں سٹیک ہولڈر ہوں، سب برابر ہوں۔ گورنر پنجاب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمیم خان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی کوششوں سے اوورسیز کمپلینٹ سیل قائم کیا گیا ہے، جو کہ مخصوص وقت کے اندر مقدمات کے فیصلے کرے گا تاکہ دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کو بر وقت انصاف مل سکے۔ پنجاب ہائی کورٹ کا ایک جج جو ہے اپوائنٹ کیا گیا ہے جو اوورسیز پاکستانی کے کیسز سنے گا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ حکومت، اوورسیز پاکستانی کمیشن اور جوڈیشری اکٹھے مل کے برطانیہ آئے ہیں یہاں سے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں ان کو ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں ہمارا سرمایہ ہے، ہماری طاقت ہیں، ہمارے ایمبیسڈرز ہیں۔ تقریب سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمیم خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ بھر کے دورے کے دوران پاکستان میں جاری مقدمات میں تاخیر کی بے تحاشا درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن کے حل کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور متحدہ عدالتوں میں بھی مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوا کرے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ اگر کسی وکیل کی وجہ سے تاریخ میں تبدیلی ہوئی تو پھر مقدمے میں روزانہ کی بنیاد پر کیس چلے گا تاکہ مقدمات نپٹائے جا سکیں۔ اوورسیز پاکستانی اس کے حوالے سے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو جائے گا تو وہ چند دن رہنے کے بعد پھر واپس آ جائے گا۔ اس سلسلے میں ڈائریکشن ایشو کر رہا ہوں کہ وہ ایک تو 17 دن سے زیادہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی کسی کو، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی وکیل ڈیلے کرنے لگے گا تو ڈے ٹو ڈے کی اس میں ہیئرنگ شروع ہو جائے گی۔ وہ ایک دن اگر نہیں کرے گا تو اگلے دن بھی افسر آ جائے گا، اگلے دن نہیں کرے گا تو تیسرے دن آ جائے گا، کتنا ایسا وہ وائد کرے۔ تقریب سے اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اخوت دنیا کی سب سے بڑی مائکرو فنانس کرنے والی تنظیم ہے اور اس کی رقوم کی واپسی کی شرح بھی 99% سے زائد ہے۔ اخوت کو بھی لوگوں کے سامنے متعارف کروایا گیا کہ اخوت کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، بغیر قرضے جو بغیر سود کے ہم قرضے دے رہے ہیں، اس کے ذریعے سے 3.4 ملین فیملیز کو جو غربت سے نکالنے کی جدوجہد ہوئی ہے تو اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور بلکہ میں نے لوگوں کو ان کو خراج عقیدت پیش کیا کہ وہ اپنے حقوق کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے اپنی ذمہ داریاں اور فرائض ادا کرتے ہیں۔ تقریب میں میزبانی کا فرائض معروف سماجی رہنما عارف انیس ملک نے ادا کیے۔ تقریب کے دوران اوورسیز کمپلینٹ سیل کے سیکرٹری محمد اسد نے بھی بریفنگ دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج خواجہ حسن نے نئے کمپلینٹ سیل اور آئین پاکستان کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق اور ان کو انصاف کی فراہمی پر زور دیا۔ اوورسیز پاکستانی کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں بطور ایپلیٹ فورم ہائی کورٹ کے اندر ان کے کیسز کو سنیں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہونے جا رہی ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے تمام ضلعوں کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں ان کو ہدایت پاس کر دی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ایز سون ایز پاسبل ڈیسائیڈ کیا جائے۔ اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کے وائس چیئرمین وسیم اختر رامے اور دیگر شخصیات نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کانگریس فار اوورسیز پاکستانی لاہور ہائی کورٹ کے سیل کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ اوورسیز کے لیے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ان کا بھی ویژن بہت کلیئر تھا، وہ بھی آن بورڈ تھے، چیف منسٹر صاحب آن بورڈ تھے، گورنر صاحب آن بورڈ تھے۔ ایک جوڈیشری کی طرف سے ہمیں تھوڑا سے معاملات آ رہے تھے کہ وہاں بہت سارے کیسز کی پینڈنسی تھی جو بڑے سالوں سے تھی، تو ہم او پی سی کی بار بار کوششوں سے جوڈیشری نے جو اناؤنسمنٹس کی ہیں، جس طرح انہوں نے آن بورڈ کیا ہے او پی سی کو اور اوورسیز کو، وہ بہت ہی قابل فخر بات ہے اور بہت ہی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جو مسائل ہیں ان کے لیے وہ مفید ہے، تو اس کے روڈ شوز کے لیے، اس کی اویئرنیس کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے تھے۔ شکر الحمدللہ کہ پرائم منسٹر عمران خان کی موجودگی میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو بہت ساری پالیسیوں پہ امپلیمنٹ نہیں تھا ہو رہا، اور اس پہ یہ سوچ اور یہ پلان تو آلریڈی ہر حکومت نے بتایا اور سنایا بھی ہے، لیکن امپلیمنٹ ایک ڈفرینٹ تھنگس ہے۔ تو ابھی اس پہ میں نے، چونکہ میں پاکستان میں زندگی بسر کر رہا ہوں اور وہیں پر زیادہ ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے اور سوشل بھی ہوں، اور آپ نے حلقہ جات بھی دیکھا، سب دوستوں جانتے بھی ہیں، ایک آرگنائزیشن کو ہم رن کر رہے ہیں، تو اس نظریے سے میں دیکھتا ہوں کہ ابھی جو جوڈیشری ہے اس میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ ابھی یہ وہ جوڈیشری نہیں ہے جو 5 سال پہلے والی تھی، 3 سال والی تھی۔ میں بہت مطمئن ہوں ان کی باتوں سے اور ان کی گفتگو سے، میں ان کی باتوں کو ڈگری کرتا ہوں۔ اس موقع پر ورلڈ کانگریس فار اوورسیز پاکستانی کے ڈائریکٹر قمر زمان نے تقریب کے اختتام پر تمام آفس ہولڈرز کو اسٹیج پر بلا کر گورنر پنجاب سے متعارف کرایا۔ لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کو یقین دلایا کہ ان کے تمام کیسز اب پرائیورٹی پر حل ہوں گے اور پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو قبضہ گروپ سے نجات دلائی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام سانوان، 92 نیوز، لندن۔ مانچسٹر میں پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کی جانب سے امیدوار آزاد کشمیر اسمبلی راجہ اقبال خان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا، جس میں کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں اعتزاز عاصم چودھری اس رپورٹ میں۔ مانچسٹر کے علاقے بولٹن میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے نون لیگی رہنما راجہ اقبال خان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام مسلم لیگ نون برطانیہ کے مقامی رہنما مرزا کامران مجید، راجہ ماجد اور دیگر نے کیا۔ امیدوار قانون ساز اسمبلی حلقہ 4 چڑوہی آزاد کشمیر راجہ اقبال خان کا کشمیری کمیونٹی نے پرتپاک استقبال کیا۔ عشائیہ کی اس تقریب میں برطانیہ بھر سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے کارکنوں نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت شریف سے کیا گیا۔
तकरीब की सदारत बैरिस्टर इश्तियाक ने की। इस मौके पर राजा इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में 3 साल से कायम हुकूमत पिछले कई सालों की हुकूमतों से बहुत बेहतर अंदाज में हुकूमत चला रही है। राजा इकबाल का कहना था, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस साल खसारा फ्री बजट पेश किया है। NTS का क़याम इस हुकूमत का अहम कारनामा है। आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हुकूमत ने जो की है वो बेहद इत्मीनान बख्श है। पिछले 20 साल को मिलाकर इन 3 सालों से अगर आप तकाबल करें तो ये 3 साल पिछले 20 साल पर भारी नज़र आएंगे। राजा फारूक हैदर ख़ान ने जो इस टीम के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इंतहाई अदल और इंसाफ से फ़ंड्स को तमाम हलकों में बराबर का तकसीम किया और तरक्की तामीर और तरक्की के सड़कों के जाल बचाए। इस मौके पर दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। ये मौजूदा आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है जी, इसकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है। ये हाल ही में जो बजट पेश हुआ है ये फ्री खसारा बजट है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी पर दोबारा आएगी। जो फैसला आया है उसके बाद जो वीडियो स्कैंडल आया है तो मैं ये समझता हूँ ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही है। और इसके बाद जिस तरह आला अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अरशद मलिक को नायब कोर्ट से उनकी खिदमात वापस ली हैं, तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि इस केस को दोबारा रीट्रायल की तरफ ले जाना चाहिए। मैं मशकूर हूँ जनाब राजा मोहम्मद इकबाल साहब का कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर बोल्टन में वो हमारी तकरीब में शामिल हुए। तहरीक आज़ादी कश्मीर एक अहम मोड़ में दाखिल हो चुकी है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इसमें संजीदा नहीं है। उन्होंने एक ऐसे नाइल शख्स को वज़ीर अमूर कश्मीर लगाया है जिसको अपनी भी होश नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द जिस तरह से जो वीडियो है ये ऑडियो है, इनके जब रिजल्ट आएंगे तो इंशाल्लाह ये मियां साहब जेल से बाहर आएंगे। और अगर इसके बावजूद भी अगर मियां साहब को जेल में रखा जाता है तो ये सरासर ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जनाब प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो एम्बुलेंस सर्विस है जो कंट्रोल लाइन पे वो पूरे आज़ाद कश्मीर में मुहैया की जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़े नामसाद हालात बन जाते हैं तो एमरजेंसी की सूरत में वो लोग जल्द अज जल्द जो उनको तिब्बी सूरत मिल सकती है। इस मौके पर शुरका ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत की कारकर्दगी को बेहद सराहा। एतजाज़ आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर, बोल्टन। बर्मिंघम में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और शुमाली इलाका जात अली अमीन गंडापुर के एजाज़ में गार्डन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। कोटली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिटिश कश्मीरी बर्मिंघम में मुकीम बिजनेस कम्युनिटी रहनुमा वासिफ शाह ने अपनी रहायशगाह पर वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर के एजाज़ में एक गार्डन पार्टी का इनेकाद किया, जिसमें तमाम कम्युनिटी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई। तकरीब के आगाज के दौरान साबिक लॉर्ड मेयर कौंसलर शफीक शाह ने ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए अपनी मुश्किलात का जिक्र किया। इस दौरान बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से चौधरी खादम ने आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी करने का भी किया। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और शुमाली इलाका जात अली अमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए कहा कि नैब का दायरा कार जल्द आज़ाद कश्मीर तक बढ़ाया जाएगा। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं। हुकूमत पाकिस्तान गैर मुल्कियों को हर किस्म की सहूलियात मुहैया कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी इन मौकों से फायदा उठाएं। बरतानिया में आबाद कश्मीरी कम्युनिटी से कहा कि वो अपने बच्चों को सियासत के मैदान में आगे लाएं। जब तक आप इक्तदार के ईवानों में नहीं आएंगे, आपकी आवाज मुअस्सर तौर पर नहीं सुनी जाएगी। इस मौके पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया मान चुकी है कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। बिल्कुल, ये जो अभी माशाल्लाह इस जो कश्मीर कॉज के ऊपर जो एक रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि जो दुनिया ने मान लिया है इस चीज़ को कि वहाँ पे वायलेशन हो रही है, इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल आ गया, हथियार आ गया है। इंडिया का जो भयानक चेहरा है उसको हमने अभी इसके हया करना है दुनिया को कि क्या हो रहा है। अब दुनिया ने मानना शुरू कर दिया है उसको, हम उस पर पूरा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और जो अगला जो इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आएगा, उसके जिन ममालिक ने कश्मीर के आज़ाद में वोट दिया था और अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है, तो इंशाल्लाह वो सब के सब इंशाल्लाह खड़े होकर बात करेंगे कि आखिर हम यहाँ बैठे हैं और हमने करारदाद मंजूर की है तो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह हम इस पर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि जो कुर्बानियाँ मकबूजा कश्मीर के लोगों ने दी हैं, जो जुल्म उनके साथ हुआ है, इंशाल्लाह उन माओं बेटियों उन वालिदैन को इंशाल्लाह वो टाइम आ गया अल्लाह ताला
वो अपना हक देने वाला है इंशाल्लाह। कमेटी जो है वो कौमी असम्बली की जो कमेटी है कश्मीर कमेटी, उसके हेड है फ़खर इमाम साहब है। हमने बड़ा क्रेडिबल आदमी लगाया है उसके ऊपर। इससे पहले इन्होंने लगाया था मौलाना फजल रहमान साहब को, जो सिर्फ जो है मतलब है कश्मीर कमेटी का नाम इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मफादात ले रहे थे, कभी कश्मीर की उन्होंने बात ही नहीं की। इस मौका पर ब्रिटिश कश्मीरी यूथ रहनुमा मोहम्मद शाह ने वजीर अमूर कश्मीर को शील्ड भी पेश की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। तो सदर ट्रंप के करीबी साथी रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अमरीकी दौरे के दौरान माजी की गलत फहमियों का अजाला करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान अहम तजारती और दिफाई मुआहदे होंगे। वो वाशिंगटन DC में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले ये जो दौरा है इमरान खान साहब का, ये एक खित्ते के लिहाज से काफ़ी चीज़ें डिस्कस होंगी और बिलखसूस अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही खुशाइंद बात है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि खान साहब आ रहे हैं, जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार था काफ़ी चीज़ों का। और दूसरा मेरे ख्याल में ये एक रिकग्निशन है कि पाकिस्तान की कुर्बानियाँ अगेंस्ट दहशतगर्दी। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेड, इकॉनमी, डिफेंस और डिफरेंसेस जो माजी में थे, क्या वो भी टेबल पे होंगे? देखिए, IMF की नेगोशिएशन में और दूसरी चीज़ें उसके बाद काफ़ी चीज़ों में इत्मीनान की फ़ज़ा बहाल हो चुकी है और ये भी उसी का एक हिस्सा है। ये दौरा इमरान खान साहब की प्रेसिडेंट के साथ 1-to-1 मीटिंग, उसके बाद पॉम्पियो साहब के साथ, USIP के साथ और दूसरी कमेटियों के साथ मीटिंग। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में वही बेबी स्टेप्स हैं जो कि सही तरीके से लिए जा सकते हैं और बड़ी खुशाइंद बात है कि एक विंडो थी, अपॉर्चुनिटी थी, जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अचीव किया, अवेल किया। तो ये एक अवामी जलसा भी हो रहा है वाशिंगटन के अंदर, तो क्या आप समझते हैं 20,000 लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे? मेरे ख्याल में 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अभी तक लोगों के जिस तरीके से मैं दिलचस्पी देख रहा हूँ, लोग न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और दूसरे शहरों से बसों में भर के आएंगे और इमरान खान इज़ वेरी पॉपुलर इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और जिस जोशो खरोश के साथ लोग बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 20,000 से ज़्यादा, ये 30-35,000 तक लोग जाएंगे और इमरान खान को एक भरपूर तरीके से खुश आमदीद कहा जाएगा। तो ये आप समझते हैं कि पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे अमेरिका में रहने वाले जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उनको एक यूनिटी शो करने का मौका मिल रहा है पूरी दुनिया के? मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मौका है कि एक नए पाकिस्तान का, जो नया पाकिस्तान का ख्वाब था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और माशी की कामयाबी की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तानियों को इकट्ठा होना चाहिए एक परचम के नीचे और इमरान खान को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान नए ख्वाब की एक निशानी है। खुशबुओं के शहर पेरिस में डिप्लोमेटिक गार्डन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से लगाया गया सकाफती स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। शुरका पाकिस्तान के रवायती खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। मज़ीद अहवाल पेरिस से राजा हबीब की रिपोर्ट में। फ्रांस के कौमी दिन के मौके पर खुशबुओं के शहर पेरिस में डिप्लोमेटिक गार्डन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें खूबसूरती से सजाया गया सकाफती विरसा और रिवायती खानों का पाकिस्तानी स्टॉल फ्रांसीसी और गैर मुल्की शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। इस डिप्लोमेटिक गार्डन पार्टी में आए हुए मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों, सिफारतकारों और बड़ी तादाद में फ्रांसीसी शुरका ने पाकिस्तानी स्टॉल का दौरा किया और पाकिस्तानी सकाफत की तारीफ की और पाकिस्तान के रिवायती और लजीज खानों से लुत्फअंदोज होते रहे। पाकिस्तान के सफीर राय फ्रांस मोइनुल हक ने पाकिस्तानी स्टॉल का इफ्तिताह किया और कहा कि इस डिप्लोमेटिक गार्डन पार्टी में पाकिस्तान की शिरकत सिफारत खाना की जानिब से जारी अवामी और सकाफती सिफारतकारी का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तकरीब में पाकिस्तान की शिरकत पाकिस्तान के सयाहती मकामात को फरोग देने में भी मददगार साबित होगी। पाकिस्तानी सफीर ने मेहमानों को पाकिस्तान के रसीले खुश जायका आमों का तोहफा भी दिया। गैर मुल्की सिफारतकारों की बड़ी तादाद पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाती रही। इस सालाना डिप्लोमेटिक गार्डन पार्टी का एहतमाम लेटर डोला डिप्लोमेटिक की जानिब से किया जाता है, जिसमें फ्रांस के कौमी दिन को मनाने के लिए गैर मुल्की सिफारतकारों को भी उनके रिवायती स्टॉलों के जरिए शमूलियत का मौका मिलता है। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।